میں نے آپ کے سامنے 17واں پارہ سورہ انبیاء کی، اس سورت کا نام ہے سورہ انبیاء، نام ہی بتاتا ہے کہ انبیاء آئے ہیں۔ سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ انبیاء۔ معلوم ہوتا ہے انبیاء آئے تبھی تو سورت کا نام خالق نے نام رکھا۔ اس سورہ انبیاء کی 47 نمبر آیت میں نے تلاوت کی۔ اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ خلاق دو عالم اس دنیا کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی، قیامت کی بات۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں ہمیں فرما رہا ہے ہم نے تمہیں زندگی دی ہے۔ پہلے بڑی بڑی زندگیاں ہوتی تھی، کئی ہزار سال، پھر لیمٹ کم ہوتی ہے۔ جب ہمارا زمانہ آیا تو لیمٹ بہت کم ہو گیا۔ کم ہونا دلیل ہے کہ ہم پسند نہیں ہیں کہ جلدی جائیں۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں 80 سال کی زندگی دی۔ بزرگ تشریف فرمائے سو بیٹھے، 80 سال تم نے ہماری بات مانی، اب ہمارا عدل ہے، تم نے مانی ہے، ہم اس کی جزا دینا چاہتے ہیں۔ اس دن جزا دیں گے جو کچھ تم نے کیا، آخر ہمارے کہنے پہ کیا نا، کہنا ہمارا تھا کیا تم نے، اگر ہم تمہیں اس کا عوض نہ دیں پھر عادل کہاں؟ اللہ کہتا ہے اس دن کیا ہوگا میرے بھائی؟ غور سے سماعت فرمانا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے وَنَازَعُ الْقِسْطَ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ صحیح توجہ فرمائیں، قیامت والے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، میں نہیں کروں گا، ہم کریں گے۔ معلوم ہوا کوئی اور بھی ہوں گے، ہم قائم کریں گے۔ جب ہم قائم کریں گے تو پتہ لگتا ہے قیامت والے دن اللہ جو کہہ رہا ہے ہم کریں گے، پھر ہم بھی تو ڈھونڈے قیامت والے دن کون کون ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے اس قیامت والے دن کے لیے روزانہ نماز میں ہمیں کہہ دیا اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین۔ سرکار امیر المومنین کیا ہے؟ علی علیہ السلام حاکم یوم الدین۔ آپ زیارت جناب امیر المومنین علیہ السلام پڑھتے ہیں اور پڑھا کریں میرے بھائی، 13 رجب کو پڑھتے ہیں، 18 غدیر کو پڑھتے ہیں، 3 شعبان کو پڑھتے ہیں، 15 شعبان کو پڑھتے ہیں۔ سرکار کی زیارت میں ایک لفظ آتی ہے، سلام کرتے کرتے ایک لفظ آتی ہے السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین۔ اب میں لفظ کہوں، سلام ہو آپ پر قیامت کے دن جزا سزا کے حاکم۔ پھر میں اعلان کر کے کہوں اس جگہ پہ دنیا والوں حاکم کو مانو، محکوموں کو نہیں۔ حاکم سرکار علی کیا ہے؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ جو ناراض ہوتے جائیں، قیامت والے دن جزا سزا کا حاکم قسیم النار کون ہوگا؟ جزا سزا میں عدل واجب ہے۔ اب میں لفظ کہوں جناب علی جنہیں بھی جنت میں بھیجیں گے جزاءً بھیجیں گے، جہنم میں بھیجیں گے سزاءً بھیجیں گے۔ یا علی کون ہے؟ قسیم النار والجنہ۔ اب اللہ فرما رہا ہے ہم قیامت والے دن
किस्त मैंने काफ दो नुकत सीन तो एक किस्त, किस्त माने इंसाफ। हम इंसाफ का तराजू, तराजू समझते हैं भाई, तराजू कायम करेंगे। आप खुश हो जाए मैं तराजू बता दूं। तराजू के कितने पलड़े होते हैं? एक पलड़ा इधर होता है, एक इधर होता है, एक डंडी होती है जो उस तराजू के अदल को कायम रखेगी। जब कयामत वाले दिन ये तराजू होगा, अब तराजू में अभी ये किताब आई है, रजब अली बुर्सी साहब की किताबें लिया करें। उन्होंने फरमाया है जब कयामत वाला दिन तराजू में होगा और एक डंडी होगी जो अदल को कायम रखेगी। फरमाया एक तराजू में पलड़े में, सुना दूं, ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे पलड़े में अलीयुल वलीयुल्लाह। खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो जाओ। एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, जो परेशान क्यों रहे, दूसरे पढ़ने में अलीयुल वलीयुल्लाह होगा। ये जो डंडी जो जिसने इन दोनों को अदल में कायम रखना है वो होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह करे दुनिया को सुभान। उस दिन हम इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। तराजू जब कायम हो जाएगा, अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। कयामत वाले दिन इतना सा भी किसी पर जुल्म नहीं होगा। हम आदिल हैं, जालिम नहीं। ऐलान फरमा फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। शैआ नकरा वाक़े हो रहा है और हाल भी वाक़े हो रहा है। वह इतना सा भी जुल्म, जिसे कम से कम आप कह सकते हैं उतना भी जुल्म नहीं होगा। अल्लाह क्या कह रहा है, इतना सा भी यकीन कर लो, फरमाता है किसी पे जुल्म नहीं हम करेंगे। इतना हम जालिम नहीं हैं, हम आदिल हैं। जब मालिक आदिल है तो फिर हाकिम कितना आदिल होगा। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, इतना सा भी जुल्म नहीं होगा। आगे अल्लाह हमें अपना आदिल मिसाल से समझाता है, क्योंकि हम मिसालों से बातें समझते हैं। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, इतना सा भी जुल्म किसी पे नहीं होगा। आगे क्या फरमाया, व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल। अगर तुम, हब्बा कहते हैं दाने को, मालूम होता है अल्लाह ने दाने बनाए ही मिसालों के लिए। हब्बा माने दाना, ये जो दाने होते हैं। अब खरदलिन, हब्बते मिन खरदलिन, खरदल कहते हैं खशखाश को। सबसे छोटा दाना ही खशखाश है। अगर तुम्हारा कोई अमल इस खशखाश के दाने के भी बराबर होगा, आतैना बिहा, हम उसे उस पलड़े में ले आए। मालूम हो गया ये खशखाश बनी ही। ठीक है, ठीक हो गया जनाब, 1 बजे हो जाएगा जनाब। ठीक, आप जरा बलंदर सलावत पढ़ते मोहम्मद। 1 बजे फरमाया कि 1 बजे गालिबन अजान भी होगी, मेरा ख्याल जैसे यहाँ लेकर 1 बजे तक मुझे हुक्म दिया गया है। इंशाअल्लाह उसी 1 बजे तक मुझे इजाज़त दे। इन काना मिसकाला हब्बतिन मिन खरदलिन। साहिबान इल्म, इस वक्त ज़माना आ गया है, सारा जो कुछ भी मैं अभी यही पढ़ूंगा, सिर्फ कुरान पढ़ूंगा, हदीस नहीं पढ़ूंगा। जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ कुल का कुल कुरान से आपको सुनाना है। जो कुरान सुनना चाहते हैं वो मुतवज्जे हो जाए, जो नहीं सुनना चाहते ये हाथ। वइन काना मिसकाला हब्बतिन मिन खरदलिन, अगर राई के खशखाश के दाने के बराबर, खशखाश देखी है ना, और आपकी इत्तला के लिए चूंकि अल्लाह ने अपने अदल की मिसाल खशखाश को दी है। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं जहां खशखाश न उगती।
یہ وہ واحد پھل ہے، واحد شے ہے، ہر جگہ خشخاش۔ اگر خشخاش کے دانے کے برابر تمہارا عمل ہوگا، اتنا سا بھی عمل ہوگا، آتینا بہا، اسے ہم اس پلڑے میں، ترازو میں لے آئیں گے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ جب لے آئیں گے کہنے کے بعد فرمایا وَكَفَى بِنَا حاسبین۔ ہائے ہائے ہائے، لوگوں اب تم خود انصاف کرو، ہم سے بہتر کوئی حساب کرنے والا ہے؟ وَكَفَى بِنَا، کافی ہے بنا ہمارے علاوہ، حاسبین، حساب کرنے والے۔ کیا ہم سے کوئی بہتر ہے حساب کرنے والا؟ حساب کرنے والا یہ ہیں جو قیامت کے دن اس میزان عدل میں تولے جائیں گے۔ جب تولے جائیں گے قیامت میں، کیا تولے جائیں گے؟ عمل۔ یہ تو آندے نہ سارا عمل تولے جائیں گے۔ تولنے کا مراد یہ ہے کہ تولے وہی جائیں گے جن میں وزن ہوگا، جن میں وزن ہی نہیں ہے وہ تولے نہیں جائیں گے۔ مجھے باتیں بہت آتی ہیں، مگر چونکہ اب 1 بجے کا حکم دیا، اسی کے تحت میں کہتا ہوں بات مکمل کریں۔ اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ قیامت والے دن جو وزن ہوگا ضروری ہے اللہ کے لیے۔ جب میزان بنایا ہے تو ہمیں اس دنیا میں بتا دے کہ قیامت کے دن وزن اس کا ہوگا، وہ وزن لے کے آنا، وہ وزن ہم یہاں سے لے کے جائیں گے۔ آپ نے لے جانا ہے یا نہیں؟ بتاتا میں ہوں، لے جانا آپ نے ہے۔ اب میں 8واں دیکھیں 9واں پارہ سورہ آراف۔ آ جاؤ میرا پتر، آ جاؤ ذرا بلا تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ آؤ میرا بیٹا، آ جاؤ صحیح، شاہ جی آؤ، بسم اللہ۔ سورہ آراف، یہ لکھ لو نا، 9واں پارہ سورہ آراف۔ میں نے دیکھ رہا ہوں دلچسپی نہیں ہو رہی، قرآن سننے میں دلچسپی پیدا کریں۔ بسم اللہ۔ سورہ آراف 8 اور 9 نمبر آیت میں ابھی پڑھوں گا، وزن آپ کے سامنے ہے، اللہ نے اس میں وزن کا ذکر کیا۔ سورہ آراف 9واں پارہ 8 نمبر آیت، قرآن کہہ رہا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن وزن ہی حق کا ہو۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت والے دن وزن ہی حق کا ہوگا، حق کا۔ جب وزن ہی حق کا ہوگا، اے اللہ پھر ضروری ہے تیرا رسول ہمیں حق دکھا کے جائے۔ ہمیں کیا خبر حق کیا ہے؟ خوش نہیں ہو رہے میرے بھائی؟ واجب ہے، واجب جب آیت میں آئی ہے تو رسول سے کہہ دے کہ ہمیں حق دکھا کے جائے، کہ ہم اس حق کو مان کر قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال وزنی بنائیں۔ اب آپ ناراض نہیں ہونا میرے، حق ڈھونڈنا ہے یا نہیں؟ آپ بھی ڈھونڈیں، میں بھی ڈھونڈوں۔ اگر ڈھونڈنے میں ناراض ہوتے ہیں تو آپ خود ہمیں ڈھونڈ کے دکھائیں۔ ہم چپ ہو جاتے ہیں، آپ ڈھونڈیں، نہیں تو آپ میرے ساتھ ملے، مل کے میں ابھی ڈھونڈ کے دیتا ہوں۔ کیونکہ ہمیں ہر ماحول میں پڑھنا ہوتا ہے میرے بھائی، پھر پوچھ بھی لیتے ہیں ماحول میں الحمدللہ یہاں ٹھیک ہے۔ دیکھیں رسول پاک نے 13 سال، اور میں لفظ کہوں گا کسی پر ہٹ اعتراض کے لیے نہیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، رسول پاک نے 13 سال مکے میں گزارا۔ 13 سال گزارا یعنی سیانے ہو کے مر جانا ہے میرے بھائی۔ 13 سال مکے میں گزارا، 10 سال مدینے میں گزارا۔ کتنی سال ہو گئے؟ 23 سال۔ اب میں دوسری لفظ کہتا ہوں جس کے لیے مجھے لفظ بھی کہنی ہے۔ رسول خدا نے 13 سال مکے میں صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھ کے گزارا۔
नाराज नहीं होना कि साहबा का नाम आया 285 लगवा दो। साहबा किराम के दरमियान में गुजारा, यानी या साहबा किराम ने हुजूर पाक के साथ 13 साल मक्के में गुजारा। इसी तरह मक्के में चलो, मदीने में 10 साल गुजारा, हर वक्त इकट्ठे। 23 साल में कोई तो इतना बड़ा काम किसी सहाबी ने किया होगा ना कि रसूल ने उसे खुश होके कहा हो, तू हक के साथ है, हक तेरे साथ। नाराज हो गए तो खुश हो जाए। आप खुश हो जाए बाबा, खुश हो जाए। शुक्राने भी अदा किया यार। आखिर इतनी 23 साल थोड़ा अरसा नहीं। और फिर आदिल नबी, हर बात में आदिल। किसी सहाबी के लिए लाखों अहादीस हैं, अहादीस लाखों। सही बुखारी में लाखों मेरे भाई, बाकियों में लाखों। एक हदीस, छोटी सी छोटी हदीस हमें आप दिखा दें कि किसी सहाबा के लिए रसूल ने कहा हो कि तू हक के साथ है। नाराज नहीं होना, खुदा वास्ते नहीं हो, हक तेरे साथ है। किसी सहाबी के लिए नहीं मिलता, आओ हम दिखाते हैं। हर मकाम पे कहा अली माल हक। देखिए हदीस का अंदाज, देखें अंदाज मेरे भाई, अंदाज। अलीयोन नाम पहले, अलीयोन माल हक वल हक को मा अली, ऐसे लफ्ज़ लगाई। अली हक से भी पहले है, हक के बाद भी अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। ठीक है, अगली गल मेरे भाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इतनी हज़रात तशरीफ फरमाएं। देखिए आगे क्या कहा, अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सो मादारा अली। अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली मौजूद। भाई है या नहीं? सही है, हाजी खुश हो जाए। मेरे भाई हैं, मेरे मुहतरम सर के ताज हैं। ये क्यों कहा जब कह दिया ना अली हक के साथ है, हक अली के साथ, ये आगे दुआ क्यों मांग रहा है? हक को उधर फेर दे, क्यों? जिधर अली फिर जाए, क्यों? मैं सवाल है मेरा। इतनी हज़रात तशरीफ फरमाए, ये क्यों फरमाया? क्यों कहा रसूल ने हक को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए? रसूल जानते थे कि वक्त आएगा, कहीं मुकाबला होगा। गल बहुत हो गई है, दो फौजें होंगी, एक तरफ अली होंगे, एक तरफ मुखालिफ होगा। उस दिन हक की पहचान ये होगी जिधर अली होगा। इधर क्या समझ आ गई? जंगा ठीक हो गया या नहीं? हक समझ आ गया या नहीं? आज भी ना आया, अब हम क्या कहें? क्या करें? दुनिया अब भी ना समझे, उन्हें खुदा समझे, हम क्या करें? जिधर अली होगा उधर हक। अब
قیامت والے دن، ول وزن و وزن، وزن مانے وزن، یوم اذن، یوم مانے دن، اذن مانے قیامت، قیامت کے دن وزن کس کا ہوگا؟ الحق، اور حق ہے علی۔ یہ ہن گل پکی ہوگی، حق ہے علی۔ دوسری لفظ آپ کی اچھی لفظ کہہ دوں، حق ہے ولایت علی، حق علی۔ آگے اللہ کیا فرق، فمن ثقلت موازینہ، جن کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے۔ کیا مطلب وہ وزنی کیا ہوں گے؟ ان میں کیا ہوگا؟ حق، ہر عمل میں حق ہوگا، ہر عمل میں حق ہوگا۔ وزنی تب ہوں گے جب حق ہوگا، ہر عمل میں کیا ہوگا؟ گھبرانا نہیں، میں کہہ رہا ہوں جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں، ہر عمل میں جب حق ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، جن کے نام اعمال وزنی ہوں گے، وزن ہوگا، ان میں حق ہوگا، فاولئک ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، یہ فلاح کی لفظ میرے بھائیوں کامیابی کے لیے پوری لفظوں میں، ظفر کے معنی کامیابی، فے واضح، فوز کے معنی کامیابی۔ فوز کی 3 قسمیں، فوز المبین، فوز الکبیر، فوز العظیم، قرآن کہتا ہے۔ کامیابی میں درجے ہیں، فلاح میں درجے نہیں ہیں۔ فلاح سے بہتر لفظ اور نہیں ہے کامیابی کے لیے۔ فلاح دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ وہ کامیاب ہوں گے جن کے وزن بھاری ہوں گے، اور وزن ہے حق، اور حق ہے علی۔ اچھا اگلی گل بعد میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جن کے نامہ اعمال مرنا ہے یا نہیں وزنی ہوں گے، فاولئک، فے آ گئی نتیجے کی، اولئک وہی لوگ، ہم پھر تاکید، مفلحون الف لام پھر تاکید، جب جمع پر الف لام ہو جائے تخصیص بھی ہو جاتی ہے، بس یہی خاص ہے جو علی کو مان کے فلاح پانے والے۔ فاولئک ہم المفلحون۔ آیت کریمہ 8 نمبر مکمل ہو گئی۔ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اس کے آگے آیت ہے، آگے آپ ترجمہ کریں گے، میں آیت پڑھتا ہوں۔ ومن خفت موازینہ، جن کے میزان ہلکے ہوں گے۔ کیا معنی؟ حق نہیں ہوگا جن میں۔ اچھا تھوڑا جنگل جڑی ویچ چالی ہے وہ میں دست ابھی تک، ہاں کیا معنی ہے؟ ہلکے ہوں گے، جن کے وزن ہلکے ہوں گے۔ اب میں لفظ کہوں، جنہوں نے ولایت علی نہیں مانی وہی ہلکے ہوں گے۔ ناراض نہیں ہونا میرے، میں ابھی ترجمہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے کروا، کچھ آپ بھی تو شامل ہو جائیں نا۔ ومن خفت موازینہ، جن کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ میں بتا، ہلکے ہوں گے، ان سے سارے میری طرف دیکھیں، میں جملہ کروں، ہلکے ہوں گے کیا مطلب ہوا؟ نمازیں تو پلڑے میں ہوں گی مگر ہلکی ہوں گی، روزے تو پلڑے میں ہوں گے مگر وزن نہیں ہوگا، حج ہوں گے مگر ہلکے ہوں گے، کیونکہ ان میں ولایت علی نہیں، ان میں ولایت علی نہیں ہے۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟
मवाजीन जिनके नामा है आमाल हल्के हूँ, यानी होंगे सही, पलड़े में होंगे सही, फसाने नहीं होगा। उन वजनी ही विलायत अली अलैहिस्सलाम वजन नहीं होगा। खफत मवाजीन हूँ, ये कौन लोग होंगे? देखिए कुरान नाम ले रहा, हूँ गौर फरमा, मैं उनके नाम गिनवाऊँ। वमन खफत मवाजीन हूँ, देखें सूरह आराफ, अब मैंने नवी आयत शुरू की है, सूरह आराफ। वमन खफत मवाजीन हूँ फउलाइका लजीना खासिरू अनफुसहुम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में खुद डाला। बहुत बड़ी शादी बात है। फउलाइका लजीना, ये वो लोग हैं खासिरू खिसारे से, जिन्होंने खिसारे में डाला अनफुसहुम, अपने आप को, मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ, अपने आप को इन्होंने खिसारे में डाला। हमने तो कदीर पे मन को तो बोला कह दिया था या नहीं? रसूल ने है गरीब, हमने तो मन कौन तो मौला रसूल से कहलवा दिया, इन्होंने माना ही नहीं। देखे ये मुझे आती है गदीर पूरी आती है, सुनानी नहीं चुकी, हमारा मौजू आगे। देखिए गदीर वाले दिन रसूल खुदा ने जनाब अली के हाथों को बुलंद किया, मन कौन तो मौला हो फहाज अली मौला। साहबा किराम जितने आगे बैठे थे उनकी तरफ फरमाया, मन कौन तो मौला हो, 70 प्लान जिन जिन के चुने गए नाम मुझे आते हैं। हाँ, कुछ माहौल के हिसाब से रसूल खुदा ने इनकी तरह मुंह करके फरमाया, मन कौन तो मौला हो फहाज़ अली मौला। फिर एक उलमा हमारे नहीं पढ़ते, पढ़ा करे हो मेरे भाइयों, पूरे पाकिस्तान में मैंने उलमा से कहा, इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाज़ अली मौला, इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाज़ अली मौला, इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाज़ अली मौला, इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाज़ अली मौला। जब सामने आए तो 5 सहाबा खड़े हो गए, मौला सुनने वाले तो सामने हैं, इधर इधर मुंह क्यों किया? वरना आज विलायत अली सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, आज विलायत अली का ऐलान आलमीन के लिए हो रहा। जब आलमीन के लिए कर दिया ना, जनाबे रसूल एक अच्छी सुना दी, ठीक है। जब इशारा करना है ना हाजा का, तो फिर इशारा तो हर आदमी देखेगा। अगर साहबा किराम ने हाजा का इशारा नहीं देखा तो कोई तो कहता मैंने अली को नहीं देखा, कह सकते थे ना। इसलिए रसूल ने ये हाजा का इशारा ऐन दोपहर को कराया, ताकि कोई बुजुर्ग अपनी कमजोर निगाही का ओज़र ना करे, कोई ये ना कह सके मुझे अली नजर नहीं है। हर सहाबी ने 1,40,000 सहाबा किराम, 1,40,000 हथौला सही हथौला वो बचना हथौला 1,40,000 उन्होंने हाजा का इशारा देखा। उन गाल मेरी तरफ देख ले, फल्कियात का इल्म हायत, ये न्यूटन, सर इसहाक न्यूटन, लंबी बात ना, न्यूटन ने इसको इजाद किया। न्यूटन कहता है
علم اخلاق میں کہتے کہتے وہ آتا ہے، جب جناب رسول خدا نے حاضہ کا اشارہ کیا، صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا، سورج نے رک کے دیکھا۔ پڑھے تو پتہ لگے نا۔ کے لیے صاحبان علم ابھی میں نے یہی جھنڈی لائبریری سے یہ کتاب منگوائی ہے، یہی والی، رک کے دیکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ روزانہ اسی وقت آ کے ایک لمحے کے لیے رک کے کہتا ہے یہی وقت ہے اعلان ولایت۔ سورج کا روز کا معمول ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہے کیا ولایت؟ ومن ثقلت فاولئک ومن خفت موازینہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اولئک الذین خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں، خسارے میں خود ڈالا۔ کیا مطلب؟ ہم نے تو کائنات میں اعلان کر دیا تھا ولایت علی کا۔ مجھے بحث آتی ہے، بہت بحثیں آتی اس پر، سنانی نہیں، بس اتنی کافی ہو، مگر انہوں نے نہیں مانا تو آج ان کے وزن ہلکے۔ اگلے آیت پھر کہتی ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا۔ ظلم ہوتا ہے ان کو ان کا مقام نہ دینا۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ ہو گیا ٹھیک؟ دو آیتیں اور سورہ نور 18واں پارہ، سورہ نور۔ شکر ہے آپ دیکھیں اب قرآن سننے میں کتنی دلچسپی ہوگی، بڑی گل ہے، ماحول بہترین سے بہترین ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا 18واں پارہ میں آیت پڑھتا ہوں، والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا۔ ہن انکار اب پہ نظر آ جائے گا، انکار کن کا کیا؟ اللہ کا نہیں، رسول کا نہیں، کون ہے جن کا انکار کیا؟ اشارے سے بات کرنا پڑتی ہے۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، آیت مجھے آتی ہے انکار کیا۔ والذین کفروا، انکار کر کے کیا ہے؟ اعمالہم، انکار کر کے عمل کر رہے ہیں، عمل انکار کر کے، ہتھولا رکھا ہوا ایسے، انکار کر کے بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہن سمجھ آئیے نا تھوڑی، ہتھولا رکھے سے۔ والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، اعمالہم، 18واں پارہ سورہ نور۔ اعمالہم، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے جو اعمال ہیں، انکار کے بعد جو اعمال ہیں کیسے ہیں؟ کسرابن، کا کے معنی مانند، یہ تشبیہ ہے، لیسا کا مثل ہی، تشبیہ کی کئی قسمیں ہیں، اب ساری تشبیہ نہیں پڑھنی۔ اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے انکار کر کے عمل کیے، ان کے اعمال سراب کی مانند، سین رے الف بے۔ اچھا سراب کسے کہتے ہیں؟ بیٹھے رہو۔ سراب، سین رے الف بے، اے ہن ٹیپ کری میرا پتر پوری طرح۔ سراب کہتے ہیں، ابھی گرمی کا موسم، دھوپ ہونا، اب چلے جا رہے ہیں، دور سے سڑک آپ کو ایسی چمکتی نظر آتی ہے جیسے پانی ہے۔ ابھی کیسے، کبھی ایسے ہوا یا نہیں؟ یا ریت کو دیکھا، ریت چمک رہی، سراب کہتے ہیں دور سے دھوپ میں چمکتی ہوئی ریت۔ ریت کو جب اس نے دیکھا نا، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسے نے اسی ریت کو پانی گمان کیا کہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ وہاں آیا تو شے لا شے ہو گئی۔
लम यजिद हो शैहा, वहां कोई शय नहीं होती। क्या होता है? लाशय, लाशय होती है। कुरान कह रहा है उनकी मिसाल अमलू की मिसाल ऐसे है जैसे चमकती हुई रेत, जब वहां प्यासा पहुंचे तो लाश है। ये मिसाल से समझा कि इसकी मिसाल मिली हमें। मेरी तरफ देखे मेरे भाई, नाराज नहीं होना। ये मिसाल हमें लाशाय की मिली जंग सिफीन में। साहिबान इल्म, साहिबान मुताला तशरीफ फरमाए। जंग सिफीन कहाँ हो रही है? रक्का, रक्के में। रक्के गए होंगे हजरात, माशाल्लाह आप जाते रहते। उस रक्के में जंग सिफीन हुई। मुकाबले में जो भी था जंग सिफीन में जनाब अली अलैहिस्सलाम के, अब नाम नहीं लेना, आपको मालूम है। आखिर जंग जो हुई, जंग सामने हुई तो फिर मुखालिफ भी तो सामने है। जब अली सामने है या नहीं, नाम नहीं लेना मेरा पुत्र, बिल्कुल। अब जब आप समझ गए दोनों जंगें हो रही है, वक्फा हुआ, एक खत आया, क्योंकि अमीर शाम ने एक खत भेजा था बादशाह रूम को, रूम के बादशाह को कि हम आप मुसलमान हो जाएं तो हम आपकी इस्लाम की दावत देते हैं। उसने जवाब में खत लिखा, उनको लिख के भेजा कि उनसे कहो कि हमारा एक सवाल है, इसका जवाब दे। 2 सवाल थे, एक में बिना जानकर जवाब दे। उसमें लिखा हुआ था, जब खत बंद होके आया उनको मिला, उन्होंने सारों के सामने सारे खड़े हुए थे, खत खोला, जवाब लिखा होता। सवाल ये है कि आपके इस्लाम को हम तब मानेंगे आप हमें जवाब दें कि लाशाय क्या होती है। मुझे नहीं समझ आई लाशाय की मिकदार क्या है। जब उन्होंने देखा लिखा हुआ है लाशाय, हमें बताएं इसकी मिकदार क्या है। वो जिन्होंने खत खोला था, समझ रहे हैं ना, उन्हें भी लाशाय का पता नहीं था। उन्होंने साथ वाले से पूछा, उनका नाम भी लिखा हुआ है। नहीं, नाम पढ़ना ही नहीं। ना तू बता सही है लाशाय क्या होती है। उसने कहा जब आपको नहीं आती मुझे कहाँ, खुदा गवाह ये लिखा हुआ। दूसरा एक और साहब खड़े थे, उनका नाम भी लिखा हुआ है। कहा अगर आपको लाशाय नहीं आती तो मैं अभी आपको लाशाय बता देता हूँ। वो खैर से देखने लगे, तू बता देगा। कहता है मैं नहीं बता सकता सिवाय अमीरुल मोमिनीन। हम नहीं बता सकते, और नहीं फरमा रहे सरकार अमीरुल मोमिनीन बता सकते। नाराज तो नहीं हो रहे। ये किताबों में हजारों जगह ये वाक़या लिखा हुआ। क्यों करो, उसने तजवीज़ ये दी लाशाय मालूम करनी है। एक देखिए जंग हो रही है, हमारे घोड़े ज़्यादा हैं, वो देखो जनाब अली के घोड़े थोड़े हैं, नजर आ रही थी फौजें, दीवारें थोड़ी थी वहाँ। मैं जंग से फिर मैदान में भी गया हूँ सारे उसमें, वो सामने देखो जनाब अली को घोड़ों की ज़रूरत है। तुम एक अच्छा घोड़ा सजा के ना किसी गुलाम के हाथ भेजो और नियत करो बेचने की। जनाब अली नियतों को जान जाते, कुछ नहीं होते। हाय हाय वो दुनिया, हाय। जब वो जनाब अली उसे बुलाएंगे तो वो कहे, सरकार पूछेंगे ये घोड़ा किधर ले जाए, वो कहे मैं बेचने के लिए। तो जब बेचने के लिए कहेगा तो जनाब पूछेंगे कीमत क्या है, तो इसे सिखा के भेजो कि कीमत कहे लाशाय है, जो अली शाय दे दे वही लाशाय है। खुदा की कसम की रिवायत मेरे पास किताब में एक नहीं कई किताबों में वाक़। वो एक घोड़ा सजा के भेज दिया गया। जब सरकार के लश्कर के करीब गया ना, सरकार ने मुस्करा के फरमाया बेटा सन वो जो घोड़ा ले जा रहा है ये बेचने के लिए ले जा रहा है, इन्हें बुला के ले आओ। ऐसा इमाम मानो हो पुत्र, ऐसा इमाम। सरकार हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम गए, उसे कहा बाबा बुलाते। वो घोड़ा लेके आ गया, घोड़े से उतर गया, सलाम किया। सरकार ने फरमाया ये घोड़ा क्यों ले जा रहा है? वो तो सारे वही खड़े हैं, ये अकेला क्यों ले आया? कहने लगा सिर्फ बेचना है। जो आलमीन की हर हकीकत जानता है फिर पूछता है किस लिए लाया है। दबाव में ना कहे, सौदा सही हो जाए। उसने कहा बेचना है।
सरकार ने फरमाया कीमत क्या है? कहा कीमत लाश है। जब इसने वो सिखा के भेजा था लाश है, तो सरकार ने फरमाया ये जो तू चादर लाया है ना, ये जब चला था ना वो आदमी, कहने का कीमत में पूछूंगा, लाश है, घोड़ा है, पता नहीं कितने लाखों डॉलर का। जनाब अली जो डॉलर देंगे, डॉलर समझते हैं, डॉलर ही ले गए, डॉलर देंगे तो मैं चादर ले जाऊंगा, चादर में ले आऊंगा, अब झोली में तो नहीं लाऊंगा ना। वो चादर इसीलिए लाया था कि मैं डॉलर उसमें या दिरहम दिनार देंगे मैं ले लूँ। सरकार ने फरमाया चादर नीचे उतार, वो खुश हो जाए, मेरा बात मुकम्मल हो गई। जो ही डाला ना, सरकार अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हसन इसकी कीमत लाशय है, एक रेत की मुट्ठी भर के इसकी चादर में डाल। सुभान अल्लाह। सरकार हसन ने रेत की मुट्ठी, रेत समझते हैं इस तरह, भर के उसकी चादर में डाल दी। अब मैं एक लफ्ज़ कहूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहूँ, मौला आप ये क्यों नहीं मुट्ठी भर के देते, हसन से क्यों दिलवाते हैं? फरमाया बताने के लिए दोनों के हाथ बराबर, मेरे और हसन का हाथ अदल में बराबर। जब सरकार हसन ने रेत की मुट्ठी भर के उसकी चादर में डाली, वो खड़ा है डॉलरों की नियत से। जब 2 मिनट गुजरे, सरकार ने फरमाया क्यों खड़ा है? सही वो कीमत मैंने कही है। फरमाया कीमत तो लाश है, कही दी तूने, लाश है यही है जो हमने दे दी है। अब वो बेचारे ने चादर समेटी और वो डाला कंधे पे, कभी घोड़े को देखता है, कभी रेत देखता है। जब वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा लाश है, क्या दी जनाब अली ने? उसने चादर खोल के कहा ये दी, रेत दी, रेत। उसने कहा वो जनाब अली से दलील कुरान से क्यों नहीं लेके आया कि लाश है ये होती है? दलील लेके आनी थी। उसने कहा क्या तुमने मुझे कहा था? इन्हें सवाल ही मुकम्मल ना आए, वो वारिस से कुरान नहीं हो सकते। कहा जाओ जनाब अली खड़े हैं, उनसे जाके लाश है की दलील कुरान से लेके आओ। फिर वो भागता हुआ आया। सरकार पर में सर ये दलील पूछना है, बुला इसको। जो ही आया, मौला वो दलील मांग रहे हैं। इमाम ने यही आयत पढ़ी, वल्लज़ीना कफ़रू आमालुहुम कसराबिन बक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअ। प्यासा उस रेत को पानी शुमार करता है, जब करीब जाता है तो लाशें होती है। ये कह के इमाम ने कहा इनसे कह देना जितनी तुम अमल कर रहे हो बगैर विलायत अली के, इसी रेत की मानेंगे। समझ आ गई मेरे भाई? आयत खत्म होती है, दूसरी आयत में भी यही तशबीह। उलमा नहीं पढ़ते, पुत्रे नहीं पढ़ते, याद कौन करे? खुश्क बातें कौन सुनाए? अगली फिर दोबारा इसी अमल को अगली आयत में खालिक ने फिर तशबीह दी। ये हुण जाके ना खुदा के लिए रात को कुरान खोलना और यही तर्जमा देख लेना, ना हो मैं जिम्मेदार। यहाँ पहले दफा क्या कहा, वल्लज़ीना कफ़रू आमालुहुम कसराबिन, और रेत की मानिंद है, चमकती हुई रेत की मानिंद। अगली आयत में कहता है कज़ुलुमातिन, उनके आमाल की मिसाल, हुन जरा थकना नहीं है, उनके आमाल की मिसाल अंधेरों की मानिंद है। जुल्मत की जमा क्या है? जुल्मत माने अंधेरा। यार खुदा गवाह दिन आता ही रात समझाने के लिए। दिन किसके लिए आता है? ताकि अंधेरा समझ आ जाए। नूर आता ही अंधेरे समझाने के लिए। समझ आ गई मेरे भाई? का
کا ظلماتن، ظلمات مانے اندھیرا، رات کو کوئی اندھیرے کا تصور ہے؟ ہن میری طرف دکھا، ایسی بارو آدھے رہنے، ایسی باتیں علماء نہیں پڑھتے، آپ کا شعبہ نہیں، میرا شعبہ ہے۔ پورے پاکستان میں اگر کسی نے آج تک ایسے پڑھی ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ نہیں پڑھتے یار، نہیں پڑھتے۔ کظلماتن، ان کے اعمالوں کی مثال اندھیروں کی مانند ہے، فی بحر لجی، وہ اندھیرے ہوں ایسے گہرے سمندر میں، اس کی تہ میں جو اندھیرا ہوتا ہے۔ گہرے سمندر کی گہرائی کتنی ہے؟ نہ میں دسے نا سی، بے شمار نہیں، نہ میں بتا، سمندر جو سب سے زیادہ گہرا سمندر، اس کی گہرائی ہے 35,400 فٹ۔ 35,000 لمبی بحث ہے، وہ نہیں کرنی ہے۔ 35,400 فٹ ہوتی ہے گہرے سمندر کی، اور وہ 435 فٹ اور سمندر کی گہرائی میں جو اندھیرا ہے، ان اندھیروں کی مانند ہے ان کے اعمال۔ خدا جانے 35,000 فٹ نیچے کتنی گہرا اندھیرا ہوگا۔ پھر فرماتا ہے موجوں من فوق ہی، آیت مکمل ہوگی، پھر کہتا ہے موجوں من فوق ہی سحاب، اس گہرے سمندر میں وہ جو ہے اندھیرا ہے، اندھیرے کے اوپر کیا ہے؟ لہر جا رہی ہے۔ موجوں من فوق ہی، ایک لہر ادھر جا رہی ہے، موجوں من فوق ہی، دوسری لہر ادھر جا رہی ہے، لہریں کا بھی اندھیرا۔ اچھی نہیں لگ رہی؟ لہروں کا بھی اندھیرا، بہت بڑی بات اللہ نے کہی۔ موجوں من فوق ہی، موجوں من فوق ہی سحاب، سحاب مانے بادلوں کا اندھیرا۔ ہن بادل ہیں یا نہیں؟ ذرا گہرے ہو جائیں، اندھیرا ہوگا یا نہیں؟ اچھا ہوگا کیسے؟ بادل کس کے سامنے آتے ہیں؟ سورج کے یار، سورج کے۔ اچھا سورج کتنا بڑا ہے؟ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں، پوری زمین 19,69,90,000 مربع میل زمین پھیلی ہوئی، سطح نظری ہے زمین کی 19، پریشان نہ ہو، 19,69,90,000 مربع میل یہ زمین ہے۔ زمین صرف چکوال دی نہیں، ضلع چکوال نہیں، ڈویاں نہیں، پوری زمین 19,69,00,000، اور سورج ہے ان سے 13 لاکھ گنا بڑا۔ 19 کروڑ کو ضرب دینا ذرا 13 لاکھ سے، وہ بنے گا سورج کی سطح نظری۔ ان سورج کے سامنے آ گیا بادل، اور آیا بھی مدینے میں، سمجھ آئیے یا نہیں؟ ایسا اندھیرا آیا، وہ اتنا بڑا سورج انہیں نظر ہی نہیں آیا، اتنا اندھیرا کر دیا بادلوں نے۔ انہوں نے کہا سورج تو غروب ہو گیا ہے۔ ادھر مؤذن نے آذان ختم کی، سورج نکل آیا۔ سورج نظر آ گیا تھا یا نہیں؟ آ گیا یا نہیں آیا؟ وہ جن کو بادلوں کے اندھیرے میں اتنا بڑا سورج نظر نہیں آتا، تو منکرین کے اعمال کہاں نظر آئے؟ ٹھیک ہے، اندھیرے کی مثال اچھی ہو گئی، اور وہ بھی تہ میں۔ اب آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ ظلمات فوقہا بعضها فوق بعض، ان بادلوں کے اوپر بھی پھر اندھیرے۔ میرے خیال دلچسپی نہیں ہوئی، اندھیروں کے اوپر اندھیرے۔ میرا خیال ہے اللہ نے جتنے اندھیرے تھے بیانی یہی کر دیا۔ ظلمات فوق بعضها فوق بعض،
ان بادلوں پر اندھیرے، بادلوں کا اندھیرا، پھر ان ظلمتوں کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، پھر گہرائی کا اندھیرا۔ اب اللہ مثال سے ہمیں سمجھاتا ہے تاکہ دنیا ولایت علی کو سمجھ جائے۔ وہاں کو گہرائی 35,400 فٹ کی گہرائی پہ کھڑا ہوا، اذا اخرج یدہ، اتنا اندھیرا ہے وہاں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ قرآن کہتا ہے اگر وہاں کوئی کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے، ہاتھ، اللہ دلیل دے کے، مثال دے کے، اگر اس اندھیرے میں، اتنا اندھیرا ہے، ہاتھ بھی، ہاتھ تو اپنا ہے، آنکھیں بھی اپنی ہیں یار، اتنا قریب جا کے بھی ہاتھ دیکھے، لم یکد یراہا، ہاتھ اسے نظر نہیں آئے گا۔ جن کے ہاتھ اپنے آپ کو نظر نہ آئے، غیر ولایت علی کے عمل نظر، انہیں نظر ہی نہیں آئے۔ خوش ہو جائے میں جملہ کہوں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ جن کے لیے یہ ولایت کا نور نہ بنائے، فَمَا لَهُ مِن نور، ان کے لیے نور ہے ہی نہیں۔ نور ہی ولایت علی ہے۔ عملوں میں نظر عمل تب آئیں گے جب ان عملوں میں ولایت علی ابن ابی طالب، ان میں وزن بھی ہوگا،